सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्यायी। त्रिखा ने उतरै शांत न आवे, बिन देखे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। ओ बोली जियो कोल कमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। लोचदा प्रीतमा मेरा, तेरे दीदारिया। सारे इलाके सीधा
ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਕੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ ਰਹਾਉ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਉ, ਸਹਜ ਤੁਮ ਬਾਣੀ। ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਤਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜਿਉ, ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਕੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜਿਉ ਰਹਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਤਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਤਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ 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 ਤੂੰ ਵਸਿਆ।
ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਤੇ ਜਾਕੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਤਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਤੇ ਜਾਕੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। एक घड़ी न मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिले प्रिय तुद भगवंता। मोए रहन दा विहावे नींद न आवे, जिन देखे गुर दरबारे जियो। हो खोली जियो खोल कमाई, सिद्ध सच्चे गुर दरबारे जियो। वाहिगुरु 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 भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। देव करी पल चसान विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। ओ बोली जियो ढोल कमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अखा बंद करके लक सीधे करके बैठो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मैं भागा वाला जी, दर्शन हो गए दर्शन हो गए। मैं भागा वाला जी, दर्शन हो गए दर्शन हो गए। मैं भागा वाला जी, दर्शन हो गए दर्शन हो गए।
मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए दर्शन हो गए। मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए दर्शन हो गए। दर्शन हो गए दर्शन हो गए दर्शन हो गए दर्शन हो गए। दर्शन हो गए दर्शन हो गए दर्शन हो गए दर्शन हो गए। दर्शन हो गए दर्शन हो गए दर्शन हो गए दर्शन हो गए। दर्शन हो गए दर्शन हो गए दर्शन हो गए दर्शन हो गए। भागा वाला जी दर्शन हो गए दर्शन। भागा वाला जी दर्शन हो गए दर्शन हो गए। भागा वाला दर्शन जी दर्शन दर्शन हो गए। दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। ए बिनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम कर अपने चेरे। परम सत्कार सतगुरां दी साजी और निवाजी है। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी रसना पवित्र करो। गुरु महाराज जी की फतेह नाल सांझ पाओ। सारे एक बारी गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत आप सबना दे अत्यंत वड्डे भाग हैं जो आपने परमेश्वर की साध संगत प्राप्त हुई है। हर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा कहो नानक तिस पय प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरे सगले कुल तारे हर दरगह पद से जाए। हाँ जिन्हों के अत्यंत वड्डे भाग उन्होंने सतगुरां दी चरण शरण प्राप्त होंदी है। छुट्टी का दिन तो सारे वास्ते होंदा पर जिन्हों के वड्डे भाग होंदे ने वो वडभागी हर संगत भाग। खोटे भागां वाले भागहीन परम चोटां खा। वो छुट्टी वाले दिन भी नाच मुजरे देख के अपना दिन खराब करते हैं। बिन भागा सतसंग ना लभै मिल संगत पैल तरीजे जीव। मन तो पहले जन्मा जन्मांतरां दे मैल दे विच फसिया पिया है। जे सतसंगत मुअसर नहीं होएगी
ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦੀ ਉੱਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਦੇ ਬਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਖਸ਼ਸ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੀ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਸਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਭਾਵ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਰੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਦੀਆਂ ਔਰ ਨਿੰਦਨੀय ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਸ਼ਕਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਹੇ ਮਨ। ਇਸ ਸੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਕਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਆਨ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੂਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕੁੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਕੁੱਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਬੈਠਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਬੈਠਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਓ ਮਨ ਕੀ, ਲੋਭ ਗਰਸੇ ਦਸ ਹੋ ਇਸ ਧਾਵਤ ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ। ਰਹਾਓ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। द्वार है द्वार स्वान जो डोलत न सुध राम भजन की। जिन्हां दी ऐसी बिरती है, जिन्हां दे अंदर लोभ प्रबल, जिन्हां दे अंदर लोभ ही रचा है, ਉਹ ਸਵਾਨ ਦੀ ਸੰਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਸੂਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੌਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੰਦਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਨਾ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਭਵਨ। ਆ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੈੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਦਾ ਗੰਢ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਕੁਝ ਵੇਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ, ਪੁਰਾਨ, ਹੋਰ ਵੇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਦਾਖਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ, ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਹੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਦਾ ਗੰਢ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੰਢ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੇਦ ਵੀ ਵਰਜਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਿੰਦਨੀय ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਵੇਦਾ ਗੰਢ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੋਏ, ਮੋਇਆ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸਤ ਹੋਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ? ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੋਇਆ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਲਈਏ, जिनके रथ नेम दरान से ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਲਪੇਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਲੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੈਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਲੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ। ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀਏ ਧਾਰ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਰ ਰਹਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਭਿਖਣਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਰਾਵਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜੋ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦੀ ਜਾਂ ਨੇਕੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ, ਰਾਖਨਹਾਰ ਨਖ ਬਿਦਰ। ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਕਰਕੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਦੈਤ ਦੇ ਕਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ।
प्यारे खाक विच मिल गए ने। मेरे प्यारे खाक विच, मेरे प्यारे खाक विच मिल गए ने। वाह 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 खाक विच मिल गए ने। वाह 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 खाक विच मिल गए ने। वाह 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 खाक विच मिल गए ने। वाह 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 खाक विच मिल गए ने। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। एक सेव पैक गए फिर एक पे। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु केते वेद और पुराण केते सिमृत समूहन के होए बितए हैं। मोदनी मदार केते अश्वनी कुमार केते अंश अवतार केते काल बस पे हैं।
पेगंबर केते गणे ना परते ते भूमि ते होए के फिर भूमि मिले एक सिपाही एक गए एक फिर पाए रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। पीर और पैगंबर कहते गरे ना परत एते भूमि ही ते होए के फिर भूमि ही मिले है। इंसान खाक तो पैदा होया अखीर खाक विच ही मिल गया। फरीदा खाक ना निंदिए खाकू जेड़ ना कोई जीव दे पैरा तले मोया उपर होए। ये संसार की खेड़ है, संसार का तमाशा है। जो सुपना रपेखना ऐसे जग को जान कि ऐसे राजे महाराज चक्रवर्ती बादशाह भी आए ने और कंगाल शरीर करके उन्हों का भी जन्म होंदा है। धर्मी भी होंदे ने पापी भी होंदे ने उन्हों का भी जन्म होंदा है। पर रहना किसी ने भी नहीं इस दुनिया के विच। लोग याद धर्मियों भी करते हैं पापियों भी करते हैं। देखो याद रावण को भी याद किया जाता है उसके भरा भभीखन भी याद किया जाता है। दोनों का जन्म इको मां की कुख तो होया पर भूलो रावण मुग्ध अचेत लुटी लंका सीस समेत। ਉਹਦੀ मूर्खता ही करके रावण ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ याद ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। उसका नाम सी खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा पढ़िया लिखिया सी पर इतिहास में उसनों जिन्होंने हिस्टरी पढ़ी है उन्होंने बड़ा गलत और मूर्खता ही नाल याद किया जाता है। उन्हें बहुत तालीम ली बहुत पढ़ाई की बहुत विद्या की विद्या विचारी परोपकारी जिन्होंने तो साध संगत विद्या नूं वरत्या परोपकार वास्ते उन्होंने तो विद्या उनकी सफल ही। जिन्होंने सिर्फ वो दुरवरतों ही की तो सतगुरु जी ने अपनी पवित्र बाणी दे विच फरमान किया है पढ़िया मूर्ख आखी है। उस पढ़े हुए नूं मूर्ख कहना चाहिए जिसके अंदर जिस लभ लोभ अहंकार जिसके अंदर लोभ है। विद्या पढ़ के भी संतोष की भावना प्रगट नहीं हुई प्रबल नहीं हुई तो मूर्ख ही है इंसान। जे अपनी विद्वता का ही अहंकार रहा तो मेरे जैसा कोई विद्वान कोई नहीं। चैलेंज करना चर्चा करने वास्ते वाद विवाद पै के अपना और दूसरे का समा भी बर्बाद करना इहो जिहे विद्वानां नूं सतगुरु जी तां पढ़े लिखे मूर्ख ही कहा है। पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लभ लोभ अहंकार। हुण रावण की बाबत की कथन किया गुरबाणी दे विच लंका गढ़ सोने का भया मूर्ख रावण क्या लै गया। इतना वड्डा सोने की लंका का मालक तो संसार तो की लै गया कुछ भी नहीं। चार वेदां दे विचारण वाला कीर्तन वाले बंद कर दे जब मैंने फड़ा दे मैं कर। चार वेदां दे विचारण वाला मूर्खां दी पा गया पदवी। चार वेदां दे विचारण वाला मूर्खां दी पा गया पदवी।
पदवी चारे वेदां दे विचारण वाला मूर्खां दी पा गया पदवी गया पदवी मूर्खां दी जी पा गया पदवी मूर्खां दी जी पा गया मूर्खां दी जी पा गया पदवी मूर्खां दी जी पा गया पदवी चारे वेदां दे जी विचारण वाला मूर्खां दी जी पा गया पदवी मूर्खां दी जी चारे वेदां दे विचारण विचारण वाला मूर्खां दी पा गया पदवी चारे वेदां दे विचारण वाला मूर्खां दी पा गया पदवी चारे वेदां दे विचारण वाला मूर्खां दी पा गया पदवी चारे वेदां दे विचारण वाला मूर्खां दी पा गया पदवी
संगत किनू मूर्ख किया गया है? जिहड़ा कोई कर्म जिहड़ी मूर्खता रावण ने की। ऐसा नहीं कि कला सिर्फ रावण ने किया, संसार ते हो भी बथेरे लोगों ने किया। उन्होंने इन्नियां फटकारां इन्नियां लानतां नहीं पईयां जिन्नियां रावण नूं पईयां। कारण की? रावण नूं पता हुंदियां सुहुंदियां भी कि यह कर्म धर्म तो उल्ट है, शास्त्रां तो नेकी तो उल्ट है। रावण धर्म की परिभाषा भी जानता सी, नीति की परिभाषा भी जानता सी, बहुत वड्डा विद्वान भी सी। ते साध संगत ऐसा नहीं कि रावण दे विच सारे दोष ही दोष सन, उहदियां सिफतां भी बड़ियां सन। पंचे पातशाह साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी पवित्र बाणी च जिक्र करते हैं, सतगुरु जी रावण के जीवन का एक रोशन पक्ष बयान करते हैं। समन जो इस प्रेम की दम क्यों होती साठ। भाई समन नूं कह रहे ने, भाई समन जे ये प्रेम माया दे वट्टे दे मुल दे विच मिलदा हुंदा, जे इस नूं तकड़ी दे विच तोलिया जांदा हुंदा, एक पड़ले विच हीरे जवाहरात रखे जांदे, दूसरे पड़लड़े दे विच प्रेम पा के तोल के खरीदा जाता हुंदा, तां रावण कोई कंगाल नहीं सी। रावण होते सो रंक नह सोने की लंका का मालक सी, पर जानदा सी उस प्रेम की कीमत, प्रेम का मुल कि ये प्रेम किहड़े वट्टे दे विच प्राप्त हुंदी है। मेरी प्रीत गोबिंद सिओ जिन घटै जिन्हां ने ये प्रेम का मार्ग इख्तियार किया। साध संगत वो अपने एक्सपीरियंसिस, अपना तजर्बा संसार दे नाल शेयर करते हैं। जो तो प्रेम इस खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इतमार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। डेरा नी जिंदे सिरों परे है प्रेम दा, डेरा नी जिंदे सिरों परे है प्रेम दा। डेरा नी जिंदे सिरों परे प्रेम दा, डेरा नी जिंदे, डेरा नी जिंदे सिरों परे प्रेम दा। हाँ परे है प्रेम दा, परे है प्रेम दा, ओ परे है प्रेम दा, प्रेम दा। सिर परे है प्रेम दा, परे है प्रेम दा, परे है प्रेम दा, दा। सारे जपो जी, सारे जपो।
तेरा नी जिंदे सिरों परे है, तेरा नी जिंदे सिरों परे है प्रेम दा। तेरा नी जिंदे सिरों परे है प्रेम दा, तेरा नी जिंदे सिरों परे है प्रेम दा। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास। जे प्रेम दे मार्ग दे उपर चलना होवे ना, फिर सिर तली ते रखना ही पैंदा। जिन्हां ने मार्ग इख्तियार किया, कहा पयो जो दोलो, कहा पयो जो तन पयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जा। की हो गया जो शरीर के टुकड़े हो गए, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जा। ਜਿਹੜਾ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ प्रेम ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ प्रेम ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ प्रेम ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਸਿਰ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ शिव जी प्रसन्न होए, प्रतख होए कि मैं अपने इष्ट अगे भेटा की रखा, जिहड़ी चीज़ मैनूं सब तो प्यारी है वो अपने इष्ट अगे भेटा कर दे। कदे ख्याल जाता इधर उधर हीरे जवाहरात, कदे अपने खजानिਆਂ ਵੱਲ, कदे होर ऐश विभूति ਵੱਲ। यह चीज़ प्यारी है, यह चीज़ प्यारी है, या यह चीज़ प्यारी है। अखीर इस नतीजे ते पहुँचा कि सब तो प्यारी मैनूं अपनी जिंद ही है, अपना सिर ही है। तो अपने इष्ट की प्रसन्नता वास्ते सिर दीने काट, जिन सिर दीने काट, अपना सिर कट के ही अगे रख दिता। ये पुराण किताबों के लिखा होया है, ग्रंथों में लिखा है कि रावण के मन के किहो जी भावना से अपने इष्ट प्रति, तो साध संगत इहो जी कोई होर पुख्ता सबूत नहीं मिल सकता कि अपना प्रेम परखण वास्ते इस तो वड्डा होर कोई पैरामीटर नहीं हो सकता। इस शख्सियत दे विच बहुत वड्डा गुण सी, बहुत ज्ञान सी, तपस्वी सी, बड़ा उच्च कोटि का नीतिवान सी। साध संगत अज के समय दे अपने आप को नीति दे कहाउण वाले विद्वान वो जिहड़े 4 नीतियां दस्सियां ने वो रावण नहीं दस्सियां सन ना। देखो जदों मैदान विच घायल हो गया रावण, डिग गया,
ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਛਮਣ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮਣ। ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਹਿਲਕਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੌਜ ਆਈ, ਬਸ ਰਾਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਓ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੱਠ ਫੜ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੰਗਵਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛਕ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਿਓ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਗ ਲੱਗੂਗਾ, ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਂ ਘਿਓ ਨਿਕਲੂ। ਰਾਜਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਿਓ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚਿੱਟੀ, ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ।
किसने उसनूं जन्म दिता, किन्ने उन्होंने सिरजिया तो किन्ने उन्होंने बनाया। तो फिर महापुरखों ने अपनी बाणी दे विच धार्म ग्रंथां दे विचों फरमान दिता, समझाउण दी कोशिश की कि राजन इसका कोई पिता नहीं, कोई उसकी माता नहीं, कोई उसका सिरजक नहीं, उसनूं कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता, स्थापित नहीं कर सकता। थापे ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, आपे ने आप दे विचों ही प्रकाश होया। कोई उसकी जननी नहीं, कोई उसका माता नहीं, कोई उसका पिता नहीं। तात मात ना जात जागर जन्म मरण विहीन, चक्कर बकर फिर चतर चक्कर मान ही प्रतीन। ना पोतर न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते। उसने साहिब गुरु नानक देव जी कहते ने सहभंग कि अपने आप तो ही सहभंग तो भाव कि अपने आप तो ही प्रकाशित होए। उस तो पहला कोई हस्ती नहीं सी, कोई शक्ति नहीं सी जिन्हें उसनूं पैदा किया होवे। बस वो एक ओंकार ही सबना दी याद है, वही सबना दा सिरजक है, वही सबना दा पिता है। उसका कोई सिरजक नहीं, उसका कोई पिता नहीं, उसका कोई आत्म नहीं। पर महापुरुष मैं तो गल मनने वास्ते तैयार नहीं, मैनू निर्णय करवाओ, प्रैक्टिकली करवाओ, मैं तो फिर तां मन्नांगा। तो कह लगे राजन ठीक है, तेन समझा दिता जाएगा, पहले एक काम कर, तू मोहरां की थैली मंगवा। राजे ने मोहरां की थैली मंगवाई कि महाराज खेमा करना कि मेरा फर्ज तो बनता सी कि पहला आप नूं भेटा दिती जाए, आ मेरे वालों अपनी दर्शनी भेटा स्वीकार करो। महापुर कहन लगे असी कोई भेटा भूटा नहीं लैना है, असी तेरे प्रश्न का उत्तर देन लगे हैं। कहते वो किवें? कहते थैली खोल। तो राजे ने मोहरां की थैली खोली तो कहते गिनती कर। राजे ने गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 गिनता रहा। कहते रुक जा, फिर तो शुरू कर। फिर तो शुरू की 1 2 3 4 5 6। कहते रुक जा। कहते कि फिर तो गिनती कर। फिर सोचा शायद मेरे को भुल होगी, मेरे को कोई अक्षर नंबर गिन तो रह गया होगा। फिर तीसरी बार गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर तीजी बार महापुरखा ने रोक के कहा कि मैनू एक गल दस, जो तू गिनती शुरू करदा एक तो ही क्यों करदा? एक तो पहला कोई संख्या नहीं। पहली बार भी गिनती शुरू की उदों भी 1 तो, दूसरी बार भी 1 तो, तीसरी बार भी 1 तो। कहने लगे महाराज पहला तो संख्या ही कोई नहीं। बस राजन तेरे प्रश्न का यही उत्तर है। तेनों प्रमाण दे दे के असी बथेरा समझाउण की कोशिश की है, पर हुण तो आप ही इस गल का निर्णय कर दिता है कि एक तो पहला कोई गिनती नहीं, इस तरह ही एक ओंकार तो संसार तो पहला कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। वो सबना दी याद है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उहदी हस्ती उदों भी हुण भी मौजूद है, तो जो कोई निशान नहीं रहूगा उहदी हस्ती अटल उदों भी रहूगी। कुदरत की अपने आप दे चेंज करती रहती कुदरत। नानक होसी भी सच। तो कहते महाराज करदा की है? महापुर कहने लगे कि जो भी करदा ना अपने आप ही करदा, अपने आप च बदलाव अपने आप ही लियाउंदा। जिन्नी कुदरत जिथे भी आ अपने आप ही बदलाव लियाउंदी है। काठ की पुतली कहा करे बपरी, खिलावन हारो जाने। अपने आप ही करने वाला वा, जो करने वाला अपने आप ही करता है। कीता पसाओ एक कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारा न जावे एक बार। जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। कहते नहीं मैनूं उहदा कोई कारनामा प्रतੱਖ दिखाओ जिहदे नाल मैं समझ सका। तो महापुरखा ने उही गल कही जिहड़ा रावण कह रहा लक्ष्मण नूं कि जे हुण तेरे प्रश्नां दा उत्तर तां ही मिलूगा। पहलां भी यही देते प्रश्नां दे उत्तर, पर हुण जेकर इस तरह ही दिंदे रहे तो मर्यादा का उल्लंघन है, मर्यादा भंग हो जाएगी। जे हुण इस प्रश्न का उत्तर लेना है तो तेनों मर्यादा विच रह के प्रश्न करना पवेगा कि असी बैठे हैं हेठां, तू बैठा वा तख्तां ते। बल्कि सवाली तू है जां असी? सवाली जिहड़ा हुंदा हमेशा हेठां बैठदा, नीचे बैठदा। ना असी तेरा दुध लिया, ना असी तेरा भेटा लई, असी तेरे कोलों कुछ मंगण वास्ते नहीं आए। तू सवाली है, तू सवाल किया, बार बार कह रहा। तेन ये गल शोभा नहीं दिंदी। तू बैठा हो उच्ची थां, उच्चे आसना के उपर, असी बैठे भूम आसन ते। कोई मर्यादा दे विच है।
तो राजे नूं अपनी भुल दा भी एहसास होया, महापुरखों का इशारा भी समझ गया, अपना सिंघासन छड्ड के थल्ले आ बैठा तो महापुरुषों नूं अपने सिंघासन ते बिठा दिया। महाराज हुण किरपा करके दसो परमात्मा करदा की है। राजन तेनों तेरे सवाल का जवाब दे चुके हाँ। हैरान हो कहन लगा, महाराज ये सिंघासन ही इहो जी चीज़ है कि बैठदे सारे तुसीं तां अखां फेर गए, मैं हाले तो प्रश्न नहीं किया तो तुसीं तो पूरी तवज्जो दे के सुनिया भी नहीं, तो तुसीं कह रहे हो कि मैं प्रश्न का उत्तर भी दे दिता है। राजन असीं तैनूं टाल नहीं रहे, साडी नीयत नहीं बदली, असीं तैनूं तेरे प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकली उत्तर दे चुके हैं। और परमात्मा इन्ना समर्थ है कि मेरे जैसे रोइयां दे विच विचरण वाले नूं तख्तां ते बिठा दिंदा है, सिंघासन बख्श दिंदा है। और जिहड़े सिंघासन दे उपर बैठे ने उन्हां नूं कई बार जमीन ते भी पटक मारदा है, उन्हां नूं भिख्या मंगण ते भी मजबूर कर दिंदा है। राज आसन मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो तेरी, हसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसै, बसतो होए होए सो उजर, उजर होए सो बसै। जल ते थल कर, थल ते कुआ, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, खल मूरख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगदारी। राजा ने वह भरिया नूं खाली कर दिंदा और खाली नूं भर भी दिंदा है। जे उहदी मेहर की दृष्टि हो जाए फिर पिंगले नूं पातशाह भी बना दिंदा है, और जे निगाह थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो पातशाह नूं भिखारी बना दिंदा है। भाव के ज्ञान, जो इंसान नूं ज्ञान होंदा है, जे तो गलत ज्ञान आ जाए तो उन्होंने उपर उन्होंने थल्ले ला दिंदा है, और जो सही ज्ञान आ जाए तो उसनूं उपर चढ़ा दिंदा है। चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएदा, आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएदा, वड्डो वड्डा वडमेद नी सिरे सिर तंदे लाएदा, नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना का कराएदा, दर मंगण भिख न पाएदा, हर की गत न को जाने, जोगी जति पति पचहारे, अर बहु लो सियाने रहाओ। हर की गत न को जाने, जोगी जति तपी पचहारे, अर बहु लोग सियाने रहाओ। छिन में रो रंक कौ करई, रो रंक कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, यह ता को व्यवहारे। खाली पर देवे परियां नूं खाली कर देवे, एहो तेरे चोज मालका। खाली पर देवे परियां नूं खाली कर देवे, एहो तेरे चोज मालका। मेरे प्यारे जी एहो तेरे चोज मालका, मेरे प्यारे हो तेरे चोज मालका। मेरे प्यारे जी एहो तेरे संग ते हो तेरे चोज मालका।
ਵਾਹ 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 ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ। ਵਾਹ 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 ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ। ਵਾਹ 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 ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ। ਖਾਲੀ ਭਰ ਦੇਵੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਖਾਲੀ ਭਰ ਦੇਵੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ ਇਹੋ। ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ। ਖਾਲੀ ਭਰ ਦੇਵੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ। ਖਾਲੀ ਭਰ ਦੇਵੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ। ਰਾਵਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ। ਦੇਖੋ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਔਰ ਭੇਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜੇ ਯਤਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੀਸਰਾ ਭੇਦ ਦੰਡ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਗੁਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਭੇਦ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ 4 ਗੁਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇੰਨਾ ਬਲੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ
उस इंसान नूं तां यही मुहावरा वरत्या जांदा वा कि उसने काल नूं पावे ना बन्निया गया, पर आपां नूं की दिखाया जांदा वा जिवें आपां रामलीला देखदे हो सच्ची ते काल बन्निया हुंदा पावे नूं। नहीं, साध संगत बहुत वड्डा झूठ है, बहुत ही वड्डा झूठ है। कवितावां नूं ज्ञान के तरीके सिर ही समझा जा सकता है। जे उसनूं एक आकार रूप देवांगे तो उसके अर्थों के अनर्थ निकलते हैं। रावण ने काल नूं पावे ना बन्निया, भाव कि उन्होंने कोई हराउण वाला नहीं सीगा, इन्ना बलशाली सीगा, इन्ना बलवान सी। योग साधना भी उन्हें शुरू की, योगी भी सी। वो एक्सरसाइज करनी, जो भी उस समय के हिसाब नाल जो भी एक्सरसाइज होगी, कहते इन्ना बलशाली सीगा कि उसके उपर आम तीर का तो असर ही नहीं सी पैंदा। सब तो सॉफ्ट हुंदी है इंसान की धुन्नी। तो फिर उदों विभीषण ने कहा कि भी इहदी धुन्नी च तीर मारो, विभीषण ने कहा धुन्नी तीर मारो तो ये मरूगा, क्योंकि वो एरिया सॉफ्ट हुंदा। तो साध संगत रहो विचार, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बेसंतर जाके कपड़े धोई। कहते कि रावण के कोल इहो जी टैक्नोलॉजी सीगी कि वो सूरज के किरणों के नाल, सूरज की जो भी गर्मी सीगी, जिवें कह लो आप अजकल सोलर सिस्टम कहने, उन्हें सोलर सिस्टम बनाया होया सीगा इहो जिहा कि अपना लंगर प्रशादा पानी तैयार उत्थे ही हुंदा सीगा। इन्नी वड्डी टैक्नोलॉजी यूज़ करता सी। इहो जी टैक्नोलॉजी रावण के कोल सीगी। इसे करके जिक्र होंदा चंद सूरज जाके तपत रसोई, बेसंतर जाके कपड़े धोई। कहते रावण जो सीता का हरण करके लैके गया ना, उदों कोई बैल गड्डी या रस्ते का कोई सवार नहीं किया उन्हें। लंका तक का पैंडा उसने जमीन के रास्ते नहीं किया, बल्कि आकाश के रास्ते किया। सियाने बंदे ने भी मत है कि जिहदे कोल सोलर सिस्टम वर्गी नॉलेज है तो वह उड़ा क्यों नहीं सकता, अपने वाहन उड़ा भी सकता, क्योंकि बहुत वड्डा समुंदर सीगा जिन्हों पार करना बहुत मुश्किल सीगा। तो किवें पार हुंदा होगा, उदों तक पुल नहीं ना बने। सो रोह विचार कि उहदे कोले बहुत वड्डा विद्वान सीगा, बड़ियां सिफतां सन उसदे आचरण दे विच, पर साध संगत दी कोई दोष ने उहदियां सारियां ही सिफतां नूं, सारे गुणां नूं मिट्टी विच रला दित्ता। वो दोष की पर इस्त्री दा हरण। उसनूं धर्म की परिभाषा भी पता सी, नीति की परिभाषा भी पता सी, वेद भी पढ़े सन, शास्त्र भी पढ़े सन, शास्त्र सिमरतियां भी पढ़िया सन, वेदां दा तो टीकाकार सी। सब तो पहला उन्हें वेदां दा कहंदे टीकाकार रावण ही होया है। जो कुछ भी वेदां विच लिखिया है उस इंसान नूं पता होवे। उदाहरण कोई इंसान है हनेरे च तुरया जाए, कोई खूह आ तो उस डिग गया, समझ सकता कि बंदा डिग गया, पर किसी ने हथ दीवा फड़िया होवे, चानन हुंदिया होवे भी खूह च गिर जे तो देखने वाले दोष खूह च गिरन वाले दा मनदे ने, दीवे दा हनेरे दा नहीं मनदे। रावण के पास वेदा शास्त्रां दा ज्ञान सी, रोशनी सी, इहदे हुंदिया भी उसने वो कर्म किया जे तो वेद शास्त्र भी वर्जदे ने। कबीर मन जाने सा बात जानत ही औगन करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कोए परे। जिहो जो उसने कोई कर्म किया उहदे च उसका दोष किन्ना मन्निया जा सकता। जिहड़ी उसकी भैन सी सरूपनखा, वो भावें उहदे मन दे विच विकार सन, पर उसनूं अपने कीते दा फल मिल गया। लक्ष्मण ने उसकी नक कट के उसनूं अपमान किया। संसार साध संगत जरूरी नहीं कि लक्ष्मण उसनूं रोकण का सिर्फ यही तरीका होवे, पर कलगीधर पातशाह जी ने इतिहास एक जिक्र होंदा है कि सतगुरु जी ने उस सरकमस्टांसिस नूं किवें फेस किया। उसनूं नसीहत दे के सुध जपते हम धरी बचन गुर दे हमारे, जिहड़ा रूप कौर का कथन होंदा है कि जो तो असीं सुरत संभालीए, साडे गुरु पिता ने सानूं यही नसीहत दी है, यही सिक्ख्या दी है। सुध जपते हम तरी बचन गुर दे हमारे, पूत यह परन तोए प्राण जब लग कट थारे। निज नारी के साथ ने तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज भूल सुपने हूं ना जइयो।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲక్ష్ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਵਣ ਤੇ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਔਰ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਸੀ, ਵੇਦ ਕਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਦੋਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਨ ਕਰੋ? ਪਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਦਾ ਗੰਢ ਮੂਲੇ ਸੱਚ ਕੋਏ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੰਦਨੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਵਿਕਾਰ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੰਢ ਪੈ ਗਈ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਰਾਤਬਾ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭੂਲੋ ਰਾਵਣ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤ, ਲੂਟੀ ਲੰਕਾ ਸੀਸ ਸਮੇਤ। ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਗੰਢ ਰਹਿ ਗਈ? ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਪੂਤ 1 ਲੱਖ ਪੋਤਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਔਰ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਗ ਤੇ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਗ ਤੇ। ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਗ ਤੇ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਗ ਤੇ।
प्यारे रेहा ना निशान जग ते, मेरे प्यारे रेहा ना निशान जग ते। मेरे प्यारे रेहा ना निशान जग ते, मेरे प्यारे रेहा ना निशान जग ते। नाती 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। नाती 1 लाख पूत 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत। प्यारे जी रेहा ना निशान जग ते, प्यारे ओ रेहा ना निशान जग ते। पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। एक लाख पूत 1.25 लाख नाती, पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। प्यारे ओ रेहा ना निशान जग ते, प्यारे ओ रेहा ना निशान जग ते। प्यारे ओ रेहा ना निशान जग ते, प्यारे ओ रेहा ना निशान जग ते। और साध संगत जिस तरह पहला अर्ज की संसार ते जो तो परमात्मा ने अकाल पुरख वाहिगुरू ने अपनी खेड बनाई है संसार दे विच बदी और नेकी का जोड़ा युद्ध है कशमकश है उदों दी ही चली आ रही है।
ਕਦੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਤ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਜੀ। आओ एक कविता पढ़ के फिर आप आगे आनंद साहब ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਲਾ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਰਿਹਾ ਨਿਤ ਨਾ। ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਲਾ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਰਿਹਾ ਨਿਤ ਨਾ। ਨਿਤ ਨਾ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜਗ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲ ਸੀ। ਕਾਲ ਸੀ ਪਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ। ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪੋਤਾ, ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਗ ਤੇ ਖਾਕ ਉੱਡ ਗਈ। ਖਾਕ ਉੱਡ ਗਈ ਵਰੋਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ। ਪਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਣ ਤਾਤੇ ਜੇ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਡਣ।
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੂਤਾ ਗਾਵੋ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਕਰ ਦਾਤ ਜਿਸ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਨ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਜਨ ਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਆਦਿਤ ਕਰਿਆ ਅਨਹਦ ਵਾਜ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸੂਰਤ ਲੋ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਦ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਧੂਰ। ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। कबीर सेवा को दोए भले। एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। विसर नाही दातार अपना नाम दे हो। गुण गावां दिन रात नानक चाहो एहो। सो को टल गुरु सेविए अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसिए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ
ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਪਾਏ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਏ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਪਾਏ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਹਾਂ ਹਰ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੈ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ, ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ, ਹਰ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜੀਆਂ, ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ। ਸਭ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਸੁਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ